कुंभ राशिर बंधुगण सावधान शनि एवं मंगल एक बक्री चलन करुछंती। आगामी 7 दिन जीवन एवं मृत्युर प्रश्न। शनि एवं मंगल उभय निजे आपणक द्वार रे ठिया होइछंती। गोटिए पटे शनि आपणकु सेही खुशी देबे जहा आपण वर्ष वर्ष धरी खोजुछंती। एहाको जीवनर शेष भागरे गंगा जल ग्रहण करुथिबा जड़े मृत व्यक्ति भावरे भावंतु। अन्यपटे मंगल आपणक ठारू 3टी मूल्यवान जिनिस छड़ाई नेबे। जो जिनिस गुड़िको आपण आपणक निज हृदय ठारू अधिक मूल्यवान बोली मने करंती। आपणक उपरे दुखर पहाड़ पड़िबो। कारण जेतेबेले भी शनि एवं मंगल बक्री चलन करंती जड़े व्यक्ति राजा परी जीवन यापन करंती किंबा भिकारी ठारू खराब जीवनर सम्मुखीन हुअंती। एवं बंधु माने एबे आपणक पाली आज राति 11 रु आरंभ होई शनि एवं मंगल बक्री चलन करिबे जहां आपणक जीवन को प्रभावित करिबो। जदिओ मृत्यु आपणक मुहरे घोर घोर करुछि तथापि आज एही भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु कारण यह आपणक जीवनर एक भिडियो मो द्वारा नुहे बरं ब्रह्मांडर शक्ति द्वारा आपणक पाई सृष्टि होइछि। आपणकर कर्मर दाता शनि एवं मंगल आपणकु कहिबाकु चाहुछंती एबे सतर्क होई जाओ। आपण आपणक जीवन रे बहुत दुख सह्य करिछंती। आपण अनेक विश्वासघातकता सह्य करिछंती। आपणकर समग्र जीवन संघर्ष करी बिताइछंती। एबे सतर्क होई जांतु एवं आजिर एही वीडियो देखंतु कारण आपणकर द्वार देशरे सेही शक्ति ठिया होइछि। आपणकर घर एवं आपणक जीवन उपरे धन वर्षा करुछि। न्यायर देवता शनिदेव आपणक जीवनर विचार करिबाको आसीछंती एवं मंगल एबे आपणक जीवन रे केवल सौभाग्य आनिबाको आसीछंती एवं वर्तमान एही 7 दिन मध्यरे आपण आपणकर विगत 7 जीवन रे जहा पाई आशा करिछंती ताहा पाइबे। आपण जहा पाई राति सारा कांदुथिले दिन राति परिश्रम करुथिले झाळ बुहाउथिले ताहा एबे पूर्ण हेबो। एबे आपण जहा इच्छा करुछंती ताहा पाइबाकु जाउछंती। बंधुगण शनि आमर कर्म फल देई थांती एवं मंगल जने व्यक्तिर आभ्यंतरीण शक्ति एवं क्रोध प्रदान करि थांती। जेतेबेले एही दुईटी ग्रह बक्री चलन करंती सेतेबेले जने व्यक्तिर जीवन रे अनेक महा आनंद आसे एवं अनेक महान प्रतिघात मध्य आसे। एही परवर्ती 7 दिन रे ब्रह्मांड आपणकु समान भावरे परीक्षा करिबाकु जाउछि। तेणु आपण सतर्क रहिबाकु पड़िबो कारण एठारे आपणक सहित 7टी प्रमुख घटना घटिबो। जहा हेउना काहिंकी निज हृदय रे हाथ रखी निजको पचार आपण कोन अन्य मानक खुशी पाई आपणकर समग्र जीवन बलिदान देइनाह। आपण आपणकर समग्र यौवन को बलिदान देइनाह। आपण आपणकर खाद्यर अंश मध्य देई देइछ। आपण आपणकर प्रियजन को समर्थन करिबा पाई आपणकर निद्रा को बलि देइछंती किंतु प्रतिबदल रे आपण कोन पाइछंती। आपण सर्वदा केवल विश्वासघातकता पाइछंती। आपण केवल अवमानना पाइछंती एवं आहुरी कोन आपणकु सर्वदा एकाकी जीवन बिताइबाकु पड़िछि। जेतेबेले आपणकु समस्तंकर आवश्यकता थिला जेतेबेले तुम पाई किए थिला केही नथिले एहा कठोर सत्य। जेतेबेले आपण जंत्रणा रे थांती सेतेबेले आपण रातिर अंधार रे एका कांदी थांती। आपणकर लुह पोछिबा पाई केही नथांती। जे मानक पाई आपण दुनिया विरुद्ध रे विद्रोह करिसेंती सेमाने ही आपणकु आपणकर स्थान मने पकाई देइछंती।
आपण भाबंतु जे एकमात्र त्रुटि आपणक भितरे अछि। आपण सारा दिन निजको अभिशाप देउछन्ति, किंतु बंधुगण सत्य हेउछि जे आपण एही स्वार्थपर दुनिया पई अत्यधिक सत्यवादी, अत्यधिक निष्कपट, अत्यधिक दयालु। आपण भाबुथिले जे लोकमाने मଣିଷ एवं सेमाने आपणको व्यवहार करिथिले जेपरि आपण टिश्यू पेपर एक खंड, अर्थात लोक माने आपणको हाथ धोई देइथिले, सेमानंकर मैला सफा करिथिले एवं आपणको फोपाड़ी देइथिले, सेमाने आपणको व्यवहार करिसंती। आज आपण केउठी अछंती जेउठारे आपण भाबुछंती जे केही आपणको काहेकि बुझंती नाही। आपणकर जीवन साथी मध्य आपणको बुझंती नाही। आपणकर पिता माता, परिवार किंबा बंधु माने एसबु आपणक ग्रह मानकर प्रभाव एवं जेतेबेले शनि एवं मंगल एकाठी पछकु घुंची जाती एही जंत्रणा एहार शीर्ष रे पहुंची जाए एवं तापरे जीवन आराम, विलास एवं धन रे परिपूर्ण हो जाए। बंधुगण आगामी 7 दिन रे आपणकु किछि तिक्त समय दे गति करिबाकु पड़िबो। आपण किछि संपर्कर कठोर सत्य प्रकाश पाइबार देखिबे। किछि दुईमुखी लोकंक मुखा खोली जीव। संभवतः आपण जो मानंकु प्रकृत रे भल पांती सेमानंक मुखा खोली जीव एवं आपण जानि पारिबे जे से माने मिछ कहउछंती, से माने आपणंकु व्यवहार करूछंती एवं आपणंकर हृदय सहित खेलुछंती। से माने आपणंकर संपत्ति व्यवहार करूछंती, से माने आपणंकर कष्ट अर्जित टंका व्यवहार करूछंती। आपण जानि पारिबे बंधुगण मो जो तिक्त सत्य शेयर करिछि ताहा आपणंक सहित घटुछि कि नाही मते कमेंट रे कुहंतु। मु 101% जाने जे एहा आपणंक जीवनर तिक्त सत्य, तथापि मते कमेंट रे कुहंतु एवं एही वीडियो को एबे ही लाइक करंतु, कारण एही 7 दिन केवल कोनोसी साधारण दिन नुहे। तुमे मने रखिबो जे एही 7 दिन मो जीवनर केवल 7 दिन जेउथिरे मु एही पार्श्व किंबा सेही पार्श्व पार करि पारिबी। यह एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो। यह ब्रह्मांडर समस्त शक्तिर स्वर। एही स्वर मोर नुहे, एही स्वर तुम पाई ब्रह्मांडर समस्त ग्रहर स्वर। मंतव्य विभाग रे 3 थर जय बालाजी महाराज निश्चय लिखंतु। तुमर समस्त कार्य सफल हेबो। तुमर जीवन रे तुमे सबुदिन पाई दुखरु मुक्ति पाइब। बंधुगण तुमे तुम जीवन रे अनेक आनंद अनुभव करिछ। एहा नुहे जे तुमे केवल दुख अनुभव करिछ, तुमे खुशी मध्य अनुभव करिछ, तुमे भल समय मध्य अतिबाहित करिछ। किंतु बंधुगण कोनोसी आनंद तुम सहित अधिक दिन रही नाही, एहा तुम सहित रही पारिबो नाही। जदि किछि खुशी आसे शेषरे सेही खुशी एक विराट शोक रे परिणत हुए। यह अनुभव हुए जेपरि कोनोसी मंद दृष्टि तुमर खुशी उपरे पड़िछि एवं सेही खुशी तुमको प्रचंड दुख देई थाए। बंधुगण तुमर जीवन एपरि जे जदि तुमे किछि खुशी अनुभव कर तुमे भय करिबाको आरंभ कर जे एहा एक भ्रम होई पारे। किंतु बंधुगण चिंता कर नाही, ए सबु तुम चारि पाखरे थिबा नकारात्मक शक्तिर प्रभाव। तुम घरे मध्य एपरि अनेक शक्ति अछि जे माने तुमको खुशी देखिबाको चाहंती नाही, तुमर प्रगति देखिबाको चाहंती नाही। कारण किछि शक्ति अछि जहा जणे व्यक्ति को आगको बढ़ाई थाए। जणे व्यक्ति जहा करे ताहा करे एवं किछि शक्ति अछि जहा सब बेले जणे व्यक्ति को पछकु टाणी थाए। प्रत्येक आनंद शेषरे शोकरे परिणत हुए। प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक झाल, प्रत्येक कार्य को नष्ट करि दिए एवं जो शक्ति सब बेले तुमको पछरे रखि थाए तुम घरे उपस्थित अछि। एवं एही शक्ति किपरि आसिला तुमे जानिछ कि? एही शक्ति तुमर शत्रु मानक ठारू आसीछि। तुमर किछि संपर्कीय, तुमर किछि प्रियजन जो माने तुमको खुशी देखिबाको चाहंती नाही। एहा सेमानंकर शक्ति जहा आपणक घरे बसवास करिछि।
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ପାଇବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏପରି କାମ କରି ବିତାଇବେ ଯେପରି ଆପଣ କିଛି ହାସଲ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶକ୍ତି କିପରି ବାହାର କରାଯିବ? ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ହୋଲିକା ଦହନ ହୋଇସାରିଛି। ସେବେଠାରୁ ଦେବୀ ମାତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେବୀ ମାତା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଭଲ ଶକ୍ତି ଆସି ଆମ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ସୁଖ, ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀ ମାତା ତୁମ ଘରେ କିପରି ବାସ କରିବେ? କେବଳ ମୋତେ କୁହ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ। ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଘରୁ ଦୂର କରିଦିଅ। କାରଣ ନବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଶୀତଳା ସପ୍ତମୀ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ କଳା ଯାଦୁ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ କଳା ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କହିବି, ଯାହାକୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତୁମକୁ ସହଜରେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଖରାପ ନଜରରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବାକୁ ଥିବା 7ଟି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଯେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବକ୍ରୀ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଖରାପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟଙ୍କା ପାଣି ପରି ବହିଯିବ। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ମେସିନ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ କାହାର ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଫସି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁନା ରୂପା ଜୁଆ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଲୋଭୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରୀଚଳନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚୋରି ଠକେଇ କିମ୍ବା ଅନୈତିକତାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କଥା ଶୁଣୁଛେ। ପିଲା ଚୋରିର ଖବର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋରିକାରୀ ଭାବି ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ଭଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେହି ଝଗଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା କଳଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦୂର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅନ୍ଧ କ୍ରୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଯେ କ୍ରୋଧର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯାହା କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତୁମେ ତୁମର ନିକଟତର କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାର। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ତୁମର ପରିବାରର କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାର। ତୁମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାର। ଏପରି କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାର। ଏହି କ୍ରୋଧ କେବଳ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରିପାର, ଯାହାର ପରିଣାମ ତୁମକୁ ତୁମର ସାରା ଜୀବନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଭୋଗିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କିପରି ହେବ? ତୁମେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ହାଡ଼ର କାରକ ଗ୍ରହ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ କିମ୍ବା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଜଣା ରୋଗ ଶରୀରରେ ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ତୁମକୁ ବିଛଣାରେ ପକାଇପାରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଡ଼ାଇ ନଦେବା ଏବଂ ତୁମେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ନ ପାଇବା, କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇ ଦେବ, ମୁଁ ଶେଷରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇବି। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛ, ଶୋଇଛ, ବସିଛ କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ୁଛ, ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ କାମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ତାହା 99% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତାହା ଚାକିରିରୁ ଚିଠି ହେଉ, ଚୁକ୍ତି ହେଉ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉ
କିମ୍ବା କ୍ରୟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1% ତ୍ରୁଟି ତୁମଠାରୁ ସେହି କାମକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଖରାପ ନଜର, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁମର କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁମର ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼। ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛ କିମ୍ବା କିଛି ଭଲ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛ। ପ୍ରଥମେ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କୋର୍ଟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାର। ଭାଇମାନେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିପାରେ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏହି ଶନି, ଏହି ମଙ୍ଗଳ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 7 ଦିନରେ ତୁମେ ଜୀବନର ଏକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏସବୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖ। କେହି ତୁମକୁ ଯେତେ ଉସ୍କାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବ ତୁମର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଥା କୁହ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିବ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବନ୍ଦ କର। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା, ନୂଆ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ସଜାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତେବେ ବନ୍ଦ କର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ତୁମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ସହିତ କାହା ଆଗରେ ତୁମର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କୁହ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାନ୍ଦ ନାହିଁ। କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ନଚେତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏପରି ରହିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କର, ତେବେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଶନି ଅହଙ୍କାରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଛ ବଙ୍କା ହୁଏ ତାହା କେବେ ଝଡ଼ରେ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମାଧାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଉଭୟ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦର ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ କପାଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଭୟକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନାରୀ ଅଟନ୍ତି, ମହିଳା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ନାରୀ ହନୁମାନ, ଶନିଦେବ ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ନିଜର ମଥାରେ ଲଗାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦାନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଦାତା, କର୍ମଫଳଦାତା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରର ନକାରାତ୍ମକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ।
କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। କାରଣ ତୁମର ନିଜ ଘର ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତୁମର ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ପାଣିର ପାତ୍ର, ଟିକେ ଚାଉଳ, ଟିକେ କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ଟିକେ କର୍ପୂର ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ଏହି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପାତ୍ର ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାତି ସାରା ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସକାଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ର ପାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ ନ କରି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ମଇଳା ନାଳରେ ପକାଇ ଦିଅ। ନାଳ ବହି ଯାଉଥିବା ଏହି ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନେଇଯିବ। ନାଳରେ ପାଣି ଢାଳ। ଘରକୁ ଫେରି ଗାଧୋଇ ପଡ଼। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବାକୁ କୁହ ଏବଂ ଘର ସାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ। ତାପରେ ତୁମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ନବଦୁର୍ଗା ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତର୍କତା ଭାବରେ ଏସବୁ କଥା କହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ତୁମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସବୁ କିଛି ଘଟୁଛି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବକ୍ରୀ ଗତିର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର।